الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. سورہ الشورى آیت نمبر 43. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرے گا، اور صبر بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے، یہ بڑی بخشش اور بڑے عزم کی بات ہے. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے اس کا عنوان رازداری، کسی کا راز افشاں کرنا، ظاہر کرنا کسی کا راز. حدیث پاک میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہمارا درس ہے جو نا یہ احیاء العلوم سے بھی چل رہا ہے، اور پھر میں کچھ ریفرنسز میں اور جو نا کتب سے بھی لے لیتی ہوں. اس میں سے احیاء العلوم کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ اگلے صلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا حدث رجل الحدیث ثم التفت فہی الامانۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کوئی بات کر کے ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ لو کہ وہ بات امانت ہے، کہ بات کو، اس امانت کو ادھر ادھر نہیں کرنا. پھر یعنی کہ اس خبر کو، جو وہ کوئی بہن بھائی جو نا وہ خبر دوسروں تک پہنچا رہا ہے، تو اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لینا ہے، اس رازداری کے ساتھ، اس کو رازداری کے ساتھ. کیونکہ یہ رازداری اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، رازداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحدیث بینکم امانہ، کہ لوگوں یہ جو تم آپس میں باہمی گفتگو بھی کرتے ہو نا، یہ بھی امانت ہے. باہمی گفتگو بھی جو ایک دوسرے کے درمیان کرتے ہو، کہ بہن بھائیوں نے ایک آپس میں گفتگو کی، ماں باپ نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی جو نا، اور زوجین نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی، اولاد کی اور والدین کی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہوئی، استاد کی اور ٹیچر کی جو نا اسٹوڈنٹ کی ہوئی. الغرض جس کسی نے بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو کی، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ گفتگو ساری کی ساری امانت ہے. ہاں، اگر کوئی گفتگو ایسی ہے کہ جو دوسروں تک پھیلائے بغیر، دوسروں تک پہنچائے بغیر اس کا چارہ نہیں، یعنی کہ اگر وہ نہیں بات کریں گے تو وہ فتنہ فساد بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہوگا، تو ایسی صورتحال کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسی گفتگو کو جو ہے دوسروں تک کیا جا سکتا ہے، کہ معاملے کو سلجھانے کے لیے. اور پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث زاد طالبین سے میں لے رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجالس بالامانتی، کہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہے نا، یہ امانتیں ہوتی، کہ آپ جس محفل میں بیٹھیں اس محفل کے اندر، اس محفل کے آداب ہیں کچھ. میرے حضور نے فرمایا کہ اس محفل پاک کے آداب ہیں، اور آداب کیا ہیں کہ اس محفل کی بات کو وہیں پر دفن کر دو، اس کو ختم کر دو. اگر وہ محفل کی بات ادھر ادھر چلی گئی، وہ رازداری کی اگر کسی کی بات تھی گھر کے اندر، گھر کے اندر زوجین کے اندر،
या किसी मामले में किसी की भी कोई ऐसी बात थी, अगर वो बात इधर उधर हो गई तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि ये बात क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात अमानत है तुम्हारे दरमियान, इसको महफूज करके रख लिया जाए, महफूज करके रख लिया जाए इस अमानत को, क्योंकि ये अमानतदारी ये अल्लाह पाक की तरफ से बंदे के ऊपर जो ना, जो उसकी हिफाजत करना बंदे के ऊपर लाजिम हो जाता है अमानतदारी का। तो ये बात किसी की अगर सुन ली है तो उस बात को जो ना हजम करना सीख ले, बात को हजम करना सीख ले, क्योंकि ये कानून फितरत है कि जब बंदा, फितरत का एक तकाजा ये भी है कि बंदा जो कोई बात सुने, इंसान कोई बात सुने, उस बात को अपने जो ना सीने के अंदर महफूज रखने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया ना कुरान मजीद में कि वलिमन सबरा व गफरा इन ज़ालिका लिमन अज़मिल अमूर, और फरमाया कि जिस आदमी ने सब्र किया, और सब्र करने वालों को बड़ा सवाब मिलता है अल्लाह के यहाँ, और ये बड़े अज़म की बात है, जान लो ये बहुत हिम्मत की बात है, जिसने सब्र किया और सहा बात को। अब देखो ये बात, ये एक सब्र करना, बात को छुपाना, ये भी सब्र से ही है ना। तो जो सब्र के साथ इस बात को निभा जाता है, मेरे हुजूर ने फरमाया कि उसके लिए बहुत बड़े अज़म की बात है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया बहुत अज़म की बात है, और हदीस पाक में फरमाया कि ये मजलिस अमानत है, और ये अमानत इस तरह है कि तुम इनकी हिफाजत करो, इन मजलिसों में अपनी बात की हिफाजत करो। देखो जब बंदा हिफाजत नहीं करता, वो बात अगर किसी वक्त किसी के से सुनी नहीं होती, किसी दूसरे से जो ना कोई दूसरा उसको सुना देता है, वो उसकी खोज कुरेद किए बगैर जाके दूसरों को बता देता है, और बाज़ का तो वो बात झूठी होती है और वो झूठ किसी की तरफ मंसूब हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि दूसरे बंदे को जिल्लत का सामना, रसवाई और नदामत का सामना करना पड़ जाता है। तो इसी तरह रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में सूरह हुजरात में के अंदर फरमाया कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए, तो उसकी खूब जांच पड़ताल कर लो, उसकी खूब जांच पड़ताल कर लो, ताकि ये ना हो कि बाद में कोई बात कुछ और हो और निकल कुछ और आए। तो ये अदब सिखाया कुरान मजीद में भी। ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो बंदा राजदारी को इख्तियार करता है, अल्लाह पाक फिर उसका मर्तबे में इजाफा फरमा देते हैं, इसकी इज्जत में अल्लाह पाक इजाफा करना शुरू कर देते हैं, जो राजदारी को इख्तियार करना शुरू कर देता है। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा आपने अपने मुरीद को देखा, और देख के ना आपने फरमाया कि उनको ना एक बॉक्स उनके सुपुर्द किया, उसके अंदर कुछ उनके ना वो कुछ किताबें थी, कुछ तहरीरें लिखी हुई थी, तो वो बॉक्स उनके सुपुर्द किया, और सुपुर्द करके कहने लगे कि जाओ इसको ना पानी के अंदर बहा दो, दरिया में बहा दो। अब मुरीद ने जो शेख के कहने के ऊपर पूरा जो ना अमल किया, और वो लेके उस संदूक को और चल पड़े। जब वो संदूक को लेके चल पड़े तो जाके उन्होंने, जैसे ही वो जो दरिया की लहरों के ना, समंदर की दरिया की लहरों के सुपुर्द किया, तो लहरों ने जो ना उसको ना जगह देनी शुरू कर दी। पानी के अंदर एक जो ना मौज आई, पानी के अंदर एक जो ना हरकत जो ना वो उसने जन्म लिया, और जो पानी के अंदर हरकत ने जन्म लिया ना, तो और उसको जब जो जगह देनी शुरू कर दी संदूक को पानी ने। वो जो मुरीद था वो बड़ा मुतासर हुआ इस बात पर, और आके ना अपने शेख से कहने लगा, शेख से कहने जुनैद बगदादी ले रहमत से कहने लगा कि शेख मैंने बात पूछनी तो नहीं थी, लेकिन मैं रह नहीं सका कि मैं ना, एक मैंने बात देखी है कि उस बात की जो ना, जो तय तक पहुंचने के लिए मुझे वो पूछना पड़ गई वो बात। वो कहने लगे वो क्या बात है? कहने लगे वो बात ये है कि जब मैंने संदूक को पानी की नहरों में बहाया, तो मैंने देखा कि पानी के अंदर एक हलचल पैदा हुई, और उसने पानी ने संदूक को जगह देनी शुरू कर दी।
جگہ دینی شروع کر دی. تو کیا بات ہے کہ یہ صندوق میں کیا تھا؟ یہ بتا دیں شیخ کہ صندوق میں کیا تھا. آپ فرمانے لگے کہ یہ ایک راز کی بات تھی کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ نے اگر میرے سے پوچھا ہے نا تو میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ فرمانے لگے کہ میں نے نا تصوف کے رموز و اسرار پر میں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب لکھی، اور 12 سال تک میں اس کتاب کو میں لکھتا رہا. 12 سال تک اس کتاب کو لکھتا رہا. پھر فرمانے لگے کہ 12 سال لکھنے کے بعد پھر 12 سال میں اس کو پڑھتا رہا اور اس کی غلطیاں نکالتا رہا. اور پھر میں کہنے لگے کہ 12 سال کے بعد پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کو میں شائع کروں کہ یہ نہ کروں، عوام الناس کے اندر بھیجوں کہ نہ بھیجوں. کہتے یعنی کہ اتنا عرصہ میرا یہ اسی کام کو کرتے کرتے گزر گیا. لیکن اس مقام پر پہنچا، آج میں اس مقام پر پہنچا کہ جب کہ میرے پاس قرآن مجید ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں. کہنے لگے کہ میں نے وہ اتنے سال کا 36 سال کا جو علم کا ذخیرہ تھا میں نے بہا دیا اور میں نے قرآن کو لے لیا کہ یہ قرآن سارے علوم کا جو مجموعہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ لوگوں جو صبر کرے گا اور سہ جائے گا، یہ بڑے عزم کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر انسان کو ایک ایک چیز کا ادب سکھایا ایک ایک چیز کا. اور یہ ادب بھی ہمیں قرآن مجید سے ملا، حدیث پاک سے ملا کہ کوئی بھی بات ہے، کسی معاملے کی ہے، چاہے وہ گھرداری ہو، چاہے آفس ہو، چاہے حکمرانوں کی بات ہو، کسی سطح کی بات ہو، وہ ایک امانت ہے. اس امانت کو امانت سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھا جائے. حدیث پاک میں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، اور یہ قرآن مجید کی اس کی تفسیر بھی ہے. سورہ بروج کی اس کے اندر تفسیر بھی ہے، اس میں تفسیر بھی ہے. اور اس حدیث پاک کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دوروں کے اندر، پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اور ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، جادو کا دور تھا، اور جادوگر تھا وہ جو جادوگر وہ بوڑھا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے ایک ذہین سا لڑکا وہ دو جو جس کو میں جادو سکھا جاؤں. میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جادو کا علم ختم ہو جائے. تو مجھے ایک ایسا ذہین بچہ دو کہ جس کو میں جادو سکھاؤں. وہ کہنے لگے کہ میں بادشاہ نے ایک ذہین سا لڑکا وہ اس کو جادوگر کو دے دیا. اب وہ ذہین سا بچہ تھا، وہ لڑکا، وہ جادوگر کے پاس جاتا علم حاصل کرنے کے لیے. تو راستے میں اس کو علم کے لیے ایک راہب کے پاس سے گزر کے جانا پڑتا. راہب کے پاس سے جب گزر کے جانا پڑتا تو اب اس نے دیکھا کہ وہ راہب جو ہے راستے میں اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی. جب راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ راہب کے پاس جو رک گیا تو راہب نے اس کو اپنا علم بتانا شروع کر دیا. جب راہب نے علم بتانا شروع کیا تو اس کو ایسے لگا کہ یہ راہب سچا ہے اور اس کا دین بھی سچا ہے. اس شخص نے کیا کیا کہ وہ جو بچہ تھا اس کا دل راہب کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ راہب سے کہا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں تو مجھے دیر ہو جاتی ہے، تو میں ساحر کے پاس جاتا ہوں، جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، میری پٹائی لگاتا ہے. اگر میں گھر میں لیٹ جاتا ہوں تو میری والدہ مجھے ڈانٹتی ہے، اب میں کیا کروں. اب وہ راہب کہنے لگا آپ ایسا کرو کہ جب گھر میں لیٹ ہو جاؤ تو کہنا جادوگر نے کہا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں. اور جادوگر کے پاس لیٹ ہو جاؤ تو اسے کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا. کچھ عرصہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا.
चलता रहा ये मामला, चलता रहा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे को, वो बच्चा जो ना इल्म अमल में इतना पुख्ता हो गया, जब राहब के पास बैठना शुरू हुआ, उसे अल्लाह का तकवा नसीब हुआ, बंदगी नसीब हुई, और वो बच्चा जो इल्म अमल में इतना बढ़ गया कि एक दिन वो रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोग जो ना, उनके रास्ते के अंदर एक जो ना शेर आके खड़ा हो गया, कि जानवर आके खड़ा हो गया, और वो जानवर उनको रास्ते से गुजरने नहीं दे रहा था, नुकसान पहुंचाता था। अब लोग बड़े परेशान थे। इतने में जो ना वो जो लड़का था, उसने एक पत्थर लिया और लेके उसने उस पर दुआ मांगी, और उसने कहा कि रब्बे कायनात, अगर राहब का दीन सच्चा है उस जादूगर के मुकाबले में, तो अगर इसका दीन सच्चा है तो अल्लाह इस जानवर को ख़त्म कर दे और ये तकलीफ और परेशानी इसको दूर फरमा दे। उस बच्चे ने जैसे ही दुआ मांगी और उस पत्थर को फेंका, तो पत्थर फेंकने की देर थी कि वो पत्थर जो ना लगने से वो जानवर मर गया, और लोगों को रास्ता मिल गया। लोगों ने उस लड़के को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। वो लड़का जो ना राहब के पास गया, उसने जाके ये सारा माजरा सुनाया, और वो राहब कहने लगा कि बच्चे, बात ये है कि अब तुम्हें कुछ, तुम्हारी आजमाइश होगी, लेकिन इस आजमाइश पे पूरा उतरना, लेकिन मेरा किसी को ना बताना। उस लड़के ने कहा ठीक है। अब वो उस लड़के का अल्लाह पाक ने इतना तकवा बढ़ाया कि उस लड़के के पास लोग आते, लोग आके उससे दुआएं करवाते, वो दुआ करता, वो लोग शफायाब हो जाते। कोई बीमार होता उसके पास आता, उसकी बीमारी दूर हो जाती। बर्स के मरीज भी उसके पास आते, और वो अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेके उसके जिस्म पर हाथ फेरता, वो सेहत याब हो जाते। अब करते करते एक बादशाह, वो जो बादशाह था उसका वजीर, वो नाबीना था, वो वजीर उसके पास आया, उसने दुआ की और उसकी अब बीनाई वापस लौट आई। उसने उसको बहुत सारे तोहफे ताइफ दिए। वो वजीर के पास गया, वजीर बादशाह के पास गया, उसने कहा कि तू तो नाबीना था। वो कहने लगा मेरे अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया, और वो ईमान ले आया वजीर। उसने जो ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ले आया, और वो कहने लगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे ना सेहत याबी दे दी। वो कहने लगा, बादशाह कहने लगा कि मेरे अलावा भी कोई और रब है? वो कहने लगा हाँ, मेरा रब वो है जो वहदहु ला शरीक है, वहदहु ला शरीक है। अब उसने ऐसे करना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी इस नौकरी को इतना कबूल किया, बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा कि इसको ले जाओ, और ले जा के ना, अगर ये वापस इस दीन पे नहीं लौटता, तो इसका जो सर है ना, वो आरे से ना कुचल दिया जाए, आरे के अंदर रख के चीर दिया जाए। उस आदमी को ऐसे ही किया गया, और उस आदमी को जो ना, उस वजीर को ले जाया गया और आरे से उसका सर चीर दिया गया, दो हिस्से उसके सर के कर दिए गए। और उस वजीर ने फिर उस राहब का, उस बच्चे का पता बता दिया। वो बच्चे को बुलाया गया, और बच्चे को बुलाया और बच्चे से पूछा कि तू किसकी इबादत करता है? उसने कहा मैं अपने अल्लाह की। उसने कहा अच्छा। उसने अपने अल्लाह पाक की जो ना शान को बयान किया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि जाओ, जाके इसको पहाड़ पे, वजीरों को कहा कि ले जाओ उसे पहाड़ से ऊपर नीचे गिरा दो। वजीरों ने उठा के ले, उसको पकड़ के ले गए, पहाड़ के ऊपर गए। पहाड़ के अंदर जुम्बिश पैदा हुई, हरकत पैदा हुई, और पहाड़ के अंदर से वो ना, जो उसके वजीर थे वो गिर के मर गए। वो लड़का बच के फिर वापस उसके दरबार में आ गया। बादशाह ने कहा तुझे तो वजीर लेके गए थे। उसने कहा वो वजीर मर गए, मैं बच गया हूँ। बादशाह को फिर गुस्सा आया। उसने कहा अपने वजीरों को हुक्म दिया, जाओ इसको ले जाओ और इसको समंदर की नहरों में बहा दो। अब वजीर जो ना, पानी के अंदर, जहां ज्यादा पानी हो उन पानी की लहरों के अंदर उसको फेंक देना। वजीरों ने ऐसे ही किया, उसको कश्ती के अंदर बिठाया, कश्ती के अंदर बिठा के लेके चले गए। जब वो गए तो वो कश्ती जो ना उल्टी, और वो जो वजीर थे वो उसके अंदर, पानी के अंदर गर्क हो गए। वो बच्चा फिर बच गया, वो बच गया, और वो पानी में तैरता तैरता वो किनारे पे आ गया, फिर बादशाह के दरबार में आ गया।
बादशाह को देख के गुस्सा आया। उसने कहा बादशाह तू जितनी मर्जी जो ना तरकीबें कर सोच ले, तू मुझे मार नहीं सकता। उसने कहा फिर क्या करूं? उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तू मुझे मारना चाहता है ना तो ऐसा कर, मुझे एक दरख्त पे लटका दे और तीर फेंकी। और फेंकना कैसे? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के तीर फेंकना। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ना उसने तीर फेंका। वो तीर फेंकने की देर थी कि वह लड़का मर गया। और मरने से पहले उस लड़के ने उस राहब का भी पता बता दिया। उसने कहा कि तुम्हें इल्म किसने दिया? उसने कहा मुझे राहब ने दिया। राहब को बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि इस राहब का भी सर जो ना आरे के अंदर रख के चीर दिया जाए, चीर दिया जाए। यानी कि वो राजदारी जो थी, देखो वो राजदारी सामने आई तो कितने लोग उसके अंदर मारे गए। 2 लोग उसके अंदर कितने मारे गए। सुरबरूज के अंदर इसका जिक्र आता है। जिक्र आता है कि फिर उसको देख के, उसके इस जो ना राजदारी को देख के, इस अमल को देख के जो ना कितने लोग उसके ऊपर ईमान ले आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान ले आए। लोगों ये राजदारी इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि ये राजदारी, कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस राजदारी की वजह से कि उसने कितनी देर राज अपने दिल के अंदर पोशीदा रखा, पोशीदा रखा। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर जो ना उसको फिर जाहिर भी करवाया उस राज को। उस वक्त करवाया जब बहुत सारे लोगों को ईमान देना मकसूद था। अल्लाह पाक ने उस वक्त जाहिर करवा दिया ईमान, वो राज जो ना जाहिर करवा दिया, लेकिन पहले उसको ने छुपा के रखा। तो देखो मज़े सामयात, आज ये राजदारी इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि बंदा जब राजदारी को अपना लेता है तो कई फितनों से, फसादात से वो बच जाता है। कई वक्त वो रुसवाइयों से बच जाता है, मुश्किलात से बच जाता है, कितनी तकलीफों से बच जाता है। देखा है कभी वो चुगलखोर किस्म के जो लोग होते, जो इधर की बात इधर लगाते हैं, इधर की बात इधर लगाते हैं, न माशरे के अंदर उनकी कोई इज्जत होती, न बहन भाइयों में उनकी कोई इज्जत होती। इज्जत होती, हर कोई उनको जो ना शक की निगाह से देखता है। जो बात उन्होंने नहीं भी कही होती वो उनकी तरफ मंसूब हो जाती। तो ये राजदारी इतनी बड़ी इमानत है, इतनी बड़ी इबादत है कि इस राजदारी को जो अपना लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ना उसको इस दुनिया में भी इज्जत देंगे, अल्लाह पाक उसको आखिरत में भी इज्जत देंगे। तो अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह हमें कुरान मजीद के इस जो ना अदब के ऊपर अमल करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।